Good morning, Ra. Today, మనకి last topic for this weekend ఏంటంటే HCP parameters. HCP parameters. Right. Sir, what do you mean by HCP parameters? What do you mean by HCP? HCP అంటే ఏంటమ్మా? hexagonal close packing amma. Hexagonal close packing. Hexagonal close packing in three-dimensional way. It is called as ABAB arrangement antarama or ABAB type. Okay, ABAB type ante suppose if the first layer is of one type, first layer ila unte first layer దీని యొక్క హోల్స్ లో అమ్మ ఫస్ట్ లేయర్ యొక్క హోల్స్ లో సెకండ్ లేయర్ నెక్స్ట్ అగైన్ థర్డ్ లేయర్ ఇస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లేయర్ అమ్మ ఫస్ట్ లేయర్ ఎలాగుందో అలాగే థర్డ్ లేయర్ అలాగే నెక్స్ట్ దీని యొక్క హోల్స్ లో fourth layer is similar to that of second layer ante AB type arrangement amma AB type arrangement and when you draw the structure, okay, or what are the positions of the HCP lo manaki atoms yokka position ekkada untayra position of atoms amma. Already we discussed in the previous class, position of atoms. What are the position of atoms? At what position the atoms are situated annappudu it is presented. The atoms are presented corners. The atoms are presented corners and two opposite face centers. Only two opposite face centers. Two opposite face centers, not all the face centers. Two opposite face centers and there will be body center. Body center lo kuda untayi atoms. And here how many corners are there? Corners will be 12, face centers will be 2 and body centers will be 3. Body center 3 untadi. If you draw the structure తీసుకున్నప్పుడు it will be like this. It will be hexagonal close packing HCP and these positions are corners. ఈ పొజిషన్స్ ని కార్నర్స్ అంటారమ్మా. Okay, and it has only two face centers which are present opposite amma. Face centers రెండు ఉంటాయి and they are present opposite. ఇక్కడ face center and ఇక్కడ ఒక face center amma. Face center and in the middle three body center atoms are there amma. Middle లో మూడు body center atoms ఉంటాయమ్మా. Body center, three body centers, right? ఇది మనకి and the atom which is present at the corner of the cube. Cube తీసుకున్నాం అనుకోమ్మా. When you take the corner of the cube, ఇది corner.
it will be touches to 4 unit cells in one layer. ఒక లేయర్ లో ఉన్న అంటే ఒక ప్లేన్ లో ఉన్న 4 యూనిట్ సెల్ టచ్ అయింది అండ్ అబోవ్ కూడా 4 యూనిట్ సెల్స్ అని చెప్పాను రా. ఓకే, ద ఆటమ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ది కార్నర్ లో ఉన్న ఆటమ్, క్యూబ్ లో కార్నర్ లో ఉన్న ఆటమ్ మొత్తం 4 యూనిట్ సెల్స్ ఆన్ ది ప్లేన్. ఒక లేయర్ లో ఉన్న 4 యూనిట్ సెల్స్, అబోవ్ లేయర్ లో ఉన్న 4 యూనిట్ సెల్స్. అంటే ది ఆటమ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ ది క్యూబ్, it touches to 8 unit cells ra. మొత్తం 8 unit cells touch అయింది and its contribution for 1 unit cell is 1/8 అని చెప్పాను. 1/8. అదే ఇక్కడ చూసుకుంటేనమ్మా క్యూబ్ లో చూసుకున్నాం అనుకోరా, ఇలా హెక్సాగోనల్ లో జాబ్ చూసుకోనమ్మా, ఇక్కడ ఉంది ఆటమ్, దేర్ ఇస్ అనదర్ యూనిట్ సెల్ ఇలా ఉంటది, ఇంకో యూనిట్ సెల్, ఇంకో యూనిట్ సెల్ ఇదమ్మా. సో ద ఆటమ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది హెక్సాగోనల్, HCP లో ఉన్న ఆటమ్, కార్నర్ లో ఉన్న ఆటమ్, ఇట్ విల్ బి టచెస్ టు 3 యూనిట్ సెల్స్ ఆన్ ది ప్లేన్. ఒకే లేయర్ లో ఉన్న 3 యూనిట్ సెల్స్ టచ్ అయితే, క్యూబ్ వచ్చేటప్పటికల్లా క్యూబ్ లోకి అయితే 4 యూనిట్ సెల్స్, హెక్సాగోనల్ కి 3 ఏరా. ద ఆటమ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ది కార్నర్ లో ఉన్న ఆటమ్ మనకి ఒక యూనిట్ 3 యూనిట్ సెల్స్ కి టచ్ అయ్యింది ఒక ప్లేన్. అలాగే అబోవ్ ది ప్లేన్ అంటే 1 యూనిట్ సెల్, 2 యూనిట్ సెల్, 3rd యూనిట్ సెల్. అబోవ్ వచ్చేటప్పటికల్లా 4th యూనిట్ సెల్, 5th యూనిట్ సెల్, 6th. కిందైనా పైన అంతే అన్న సేమ్. అంటే ద ఆటమ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది HCP లో ఉన్న కార్నర్ ఆటమ్, ఇట్ టచెస్ టు 6 యూనిట్ సెల్స్ రా. 6 యూనిట్ సెల్స్ కాబట్టి its contribution will be equal to 1/6 అమ్మా. కాంట్రిబ్యూషన్ 1/6. క్యూబ్ లో ఉంటే 1/8, HCP లో ఉన్నప్పుడు 1/6 అమ్మా, 1/6. కాబట్టి when you calculate the Z effective for unit cell HCP కి Z effective కనుక్కోమంటే మనకి ఆటమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా, కార్నర్స్, ఫేస్ సెంటర్స్ ఇన్ ఉన్నాయి 2 అండ్ బాడీ సెంటర్ వచ్చేటప్పటికి 3 రా. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పాం కదమ్మా, కార్నర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ 1/6 రా, 1/6. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. ఫేస్ సెంటర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ డస్ నాట్ చేంజెస్, 1. Contribution of body center also does not changes. So Z effective for HCP is equal to 6 amma. Z effective entra 6. Number of lattice points అడిగినప్పుడు 17. Number of atoms per unit cell వచ్చేటప్పటికి Z effective 6 రా. Per unit cell అడిగాడా, number of atoms in HCP అడిగాడా, number of atoms in HCP అంటే 17. number of atoms per unit cell in HCP అంటే 6 అమ్మ. per unit cell అన్నప్పుడు 6 అంటారా. total number of atom present in the HCP lattice అన్నాడు అనుకోరా. HCP లో ఎన్ని atoms ఉంటాయంటే 17. how many atoms are present in HCP lattice per unit cell? పర్ అని చెప్పినప్పుడు యూనిట్ సెల్ అన్నప్పుడు Z effective తీసుకోవాలి 6 అమ్మ. Z effective ఎంత 6. ఇది జనరల్ గా మనకి తెలిసినయేనమ్మా. ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలిసిన పాయింట్స్ ఆల్రెడీ ఒకసారి రిఫర్ చేసుకున్నాం మనం. ఒకసారి చూసుకోండమ్మా, ఒకసారి చూసుకోండి. Now let's go for నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి ఇందులో పారామీటర్స్ కావాలమ్మా. HCP పారామీటర్స్
ఇంపార్టెంట్ రా. We have to remember the formulas అమ్మ. డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది హెక్సాగోనల్? బేస్ ఏరియా అంటే కింద. బేస్ ఏరియా సింబల్ క్యాపిటల్ ఏ అమ్మ. సింబల్ క్యాపిటల్ ఏ. బేస్ ఏరియా అంటాడు. ఓకే, బేస్ ఏరియా అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ యు టేక్ ద హెక్సాగోనల్ బేస్, హెక్సాగోనల్ తీసుకున్నప్పుడు it can be divided into 6 equatorial triangles. 6 equatorial triangles. అలా 6 equatorial triangles ఉంటే దాన్ని మనం no need of any derivation రా. డెరివేషన్ ఏం అవసరం లేదురా. దీన్ని ఇలా మనం తీసుకుని ఓకే ట్రయాంగిల్ 6 అని అలా హైపోథిసిస్ sin θ అలా కనుక్కుని ఫైనల్ గా నో నీడ్ అమ్మా. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టిట్యూడ్? Altitude in the, అంటే what is the height of the altitude అంటే altitude is equal to small మన సింబల్ ఏమవుతుంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. altitude is equal to అంటే హైట్ వచ్చేటప్పటికల్లా √3r అమ్మ. altitude of each triangle or each base is 3r. సో టోటల్ గా బేస్ ఏరియా అంటే బేస్ ఏరియా A is equal to మనకి అలాంటి 6 ఉంటాయమ్మా. 1 2 3 4 5 6 6 ఆల్టిట్యూడ్స్ కాబట్టి 6 into √3 into r అమ్మా. 6 into √3r 6 into √3r 3r స్క్వేర్ వస్తుందమ్మా. 3r స్క్వేర్. ఓకే 6r అంటే 3r స్క్వేర్ వస్తుందమ్మా. రైట్. సో బేస్ ఏరియా మా నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ డెరివేషన్. డెరివేషన్ ఏమొద్దురా. బేస్ ఏరియా డైరెక్ట్ అడుగుతాడు 6 into √3 into r square అని. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎడ్జ్ లెంత్ అండ్ ఎడ్జ్ లెంత్ కి రేడియస్ కమా. ఎడ్జ్ లెంత్ కి రేడియస్ కి రిలేషన్ ఏంట్రా అంటే దట్ ఈస్ A is equal to 2r అమ్మా. A is equal to 2r. Edge length is equal to A is equal to 2r. ఓకే నెక్స్ట్, మూడోది వచ్చేటప్పటికి అమ్మా డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ నో నీడ్ రా. హైట్ అమ్మా. హైట్ రా అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ లేయర్ కి సెకండ్ లేయర్ కి అమ్మా. ఓకే ఫస్ట్ లేయర్ కి సెకండ్ లేయర్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్. దీన్ని హైట్ అమ్మా. సి సింబల్ సి రా. హైట్ సింబల్ ని ఇక్కడ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ సి అంటారమ్మా. హైట్ సింబల్ సి. ఓకే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4r into √2/3 రా. అండర్ రూట్ అమ్మా. రెండు కూడా అండర్ రూట్. 4r into √2/3. 4r అంటే we can take it as 2a అని తీసుకోవచ్చు కదమ్మా. 4r అంటే 2a into √2/3 రా. √2/3. ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోవటమేనమ్మా ఇంకా. రైట్. అలాగే వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ రా. volume of unit cell. Volume is equal to hexagonal ki it is equal to base into base area. Base area into height amma. Base area into height. Base area into height. Base area అందించాడు already 6√3 r square into height వచ్చేటప్పటికి 4r into √2
2 by 3 root of 2 by 3, root 3 cancel, and we get 6 4s are 24. 24 into root 2. The root 3, you can root 3 cancel, and we get 24 root 2 into r cube, into r cube, volume, and packing efficiency packing efficiency అంటే ఏం చెప్పానమ్మా? packing efficiency is equal to z effective into volume of each atom by volume of unit cell volume of unit cell. Z effective enta 6 and volume of each unit cell 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube divided by 24 into root 2 into r cube into r cube. అన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటేనమ్మా we get the value of 5 by 3 root 2 వచ్చిందిరా. అవన్నీ చేసుకుంటే 5 by 3 root 2 వస్తుందమ్మా. 5 by 3 root 2 రా. 5 by 3 root 2 వచ్చిందమ్మా. which is value క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 0.74 అమ్మా. 0.74 percentage of packing efficiency అంటే that is equal to 74%. ఈ 4 ఫార్ములాస్, ఈ 5 ఫార్ములాస్ అమ్మ. 5 గుర్తుంచుకోవటమేరా. అలాగే మనం కావాలని అడుగుతాడమ్మా. రేషియో C and height and edge length అమ్మా. హైట్ కి ఎడ్జ్ లెంత్ కి రేషియో అడుగుతాడు. హైట్ కి ఎడ్జ్ లెంత్ కి రేషియో అడుగుతాడు. అంటే C by A ఛాన్సెస్ అడగటానికి అమ్మా. C అంటే 4r into root 2 by 3 by A అంటే 2r అమ్మా. that is equal to 2 into root 2 by 3 root 2 by 3 ఆ వాల్యూ చేసుకుంటే C by A 1.6 సంథింగ్ వచ్చిందిరా. ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1.633 అమ్మ. వాల్యూ చేసుకుంటే 1.633 వచ్చిందిరా. ఇది ఈ 6 ఫార్ములాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా గుర్తుంచుకుంటే బెటర్ అమ్మా. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండిరా. ఆర్ బెటర్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఆర్ బెటర్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్ అమ్మా. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవటం బెటర్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవటం బెటర్ అమ్మా. చూసుకోండి ఒకసారి. బేస్ ఏరియా అడుగుతాడు, విడివిడిగా అడుగుతాడమ్మా. బేస్ ఏరియా, ఎడ్జ్ లెంత్ ఓకేరా. A is equal to 2r. What is the height between, distance between the two hexagonal rings? రెండు హెక్సాగోనల్ రింగ్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ఓకే, అలాగే వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ కనుక్కోమంటాడమ్మా. వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ నెక్స్ట్